हृदय में विराजमान परम कृपाळु परमात्मा भगवान श्री राम श्याम अने घनश्याम ना चरणों में वंदन। जेमना श्री मुखेथी श्रीमद भागवत जी ना दिव्य कथानकों ने आपणे सौ सांभळी रह्या छीए एवा व्यास स्वरूप विद्वद्वर्य आदरणीय शास्त्री श्री राकेश भाई जी, स्वर्गस्थ भगवान बापा डोबरिया परिवारना पितृओना मोक्षार्थे एमना परिवार द्वारा श्रीमद भागवत जी नु सप्त दिनात्मक दिव्य आयोजन आजनी आपणी आ दिव्य सत्संग यात्रा में सहभागी थवा अत्रे उपस्थित जूनागढ़ स्वामीनारायण मंदिरना कोठारी श्री पूज्य पीपी स्वामी, विसावदर स्वामीनारायण गुरुकुलना संचालक श्री शास्त्री स्वामी आनंद स्वरूपदास जी स्वामी, अत्रे उपस्थित आप सब भगवान ना वाला वाला भक्तों ने अमारा भाव थी जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। शास्त्री जी गाम में रिवाज नहीं लागतो ये बात छे। वाह वाह। डोबरिया परिवार स्वर्गस्थ भगवान बापाना समग्र परिवारना पितृना मोक्षना अर्थे भागवत जी नी आ पवित्र यात्राना आपणे सौ ज्यारे साक्षी बन्या छीए त्यारे वधारे समय नथी लेवो। भागवत जी ना मूल्यों ने आपणे सौए सांभळी अने जीवन में उतारवा छे त्यारे एकाद नानकड़ी बात हूँ आप सौने कहीश। वर्षों पहला लखायेलू आ भागवत शास्त्र अहींया बैठेला वडीलोए कदाच 20, 25 के 50 वखत आ भागवत जी नी कथा सांभળી हशे। गाममां कथानुं आयोजन होय, आजुबाजुना गामडाओमां क्यांय पण आयोजन होय एटले सेजे सेजे आपणने एम थाय के कथा बेठी छे तो हालो एक वखत जई आवीए। अने जेटली कथाओ होय ए बधी ज कथाओमां आपणे जईए, आपणे सांभळीए, सांभळीने पाछा घरे आवीए। तमने क्यारे एवो विचार थयो छे के 5000 वर्ष पहेला लखायेलुं आ भागवत एने आजे आपणे प्रेमथी सांभळीए, एनी पोथी यात्रा निकळे एटले आ भागवत जी ने आपणे होशे होशे माथा उपर पधरावीए। नहींतर आपणने नवुं नवुं गमे। आजना आधुनिक युगमां शुक्रवारे एक नवुं मूवी रिलीज थाय एटले महीना दिवस सुधी एनो क्रेज होय, पछी ए जूनुं थई जाय। જ્યારે 5000 વર્ષ પહેલા લખાયેલું આ ભાગવત એને આબાલ વૃદ્ધ યુવાન બધા જ હોંશે હોંશે સાંભળે તો આમાં કંઈક તો એવું હશે ને કે જે મને અને તમને આપણને બધાને ખેંચીને ભેગા કરે છે। આ ભાગવતમાં કોઈક એવું સનાતન સત્ય નામનું તત્વ છે જે તત્વ આપણને સૌને અહીંયા આવવા માટે મજબૂર કરે છે। ભાગવતજીના મહાત્મ્યની કથા पूज्य वक्ताश्रीए आपने सौने संभळावी हशे। एमां एक बहु सरस वात आवे। उद्धवजी ज्यारे भगवान कृष्णनुं स्वधाम गमन थाय पछी ज्यारे भगवान ने प्रार्थना करे त्यारे भगवान स्वयं एवुं कहे छे के स्वकीयम यद भवेत् तेज तश्च भागवते ददा। भगवान आ पृथ्वीलोकनो त्याग करी अने पोताना धाम प्रत्ये गमन करे त्यारे पोताना समग्र शरीरनु स्वरूपनु जे कई ऐश्वर्य छे ई ऐश्वर्य आ भागवतजीमां मूक्युं छे। आ भागवतनो एक शब्द कोई सांभळे, अर्धो श्लोक कोई सांभळे, आखो श्लोक कोई सांभळे तो एनुं पण कल्याण थई जाय एटलुं पवित्र आ भागवत छे। तमे विचार करो, आपणे आपणा पितरोनी पाछळ आनी कथा बेसाडीए। 7 दिवस सुधी एक वांस होय एनी 7 गांठ में आपणे पितृनु स्थापन करीए। आपणा पितृ आ भागवतजी नी कथा सांभळे अने 7 दिवस में एनुं कल्याण थई जाय।
એની પાછળનું રહસ્ય જો કોઈ હોય તો સ્વકીયમ યદ ભવે તેજ તસ્ય ભાગવતે દદાર. ભગવાનની આ સમગ્ર સૃષ્ટિનું જે કંઈ પણ ઐશ્વર્ય છે, ભગવાનના સ્વરૂપનું, ભગવાનના ગુણનું, ભગવાનના રૂપનું જે કંઈ ચમત્કારિક ઐશ્વર્ય છે, એ ઐશ્વર્ય આ ભાગવતજીની અંદર પ્રસ્થાપિત કર્યું છે. અને હું મારા અનુભવના આધારે આપને કહીશ કે આ ભાગવત, આ પોથી એ કોઈ સામાન્ય પુસ્તક નથી. આ પોથી એ સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે. આ ભગવાન કૃષ્ણના સ્વરૂપની આગળ આવી અને આપણે સંકલ્પ કરીએ, આ ભગવાન કૃષ્ણના સ્વરૂપની આગળ આવી અને આપણે કોઈ સંકલ્પ કરીએ ને, તો એ 7 દિવસની કથાના અંતે સંકલ્પ પૂરો કરવાની જવાબદારી આ ભાગવતજી લે છે. તમે ભાગ્યશાળી છો. ભગવાન બાપા ડોબરિયા પરિવાર, એમના પરિવારના 11 બાંધવો, આપ સૌએ સાથે મળી એક વૈષ્ણવના પરિવારમાં કોઈનો જન્મ થાય ને, એટલે એના માટે તો ગોલોક એકદમ ઢુકડું થઈ જાય. એના મોક્ષાર્થે કથા કરવી ન પડે, પણ આ કથાના માધ્યમથી અહીંયા બેઠેલા એક વ્યક્તિઓને તમે ભગવાનના ધામના અધિકારી બનાવ્યા છો ને, તમે ખૂબ ભાગ્યશાળી છો. ડોબરિયા પરિવારના માધ્યમથી ભાગવતજીનું આવું સરસ મજાનું આયોજન થયું છે. ત્યારે આજની આ દિવ્ય કથાના સાક્ષી બનવાનું સૌભાગ્ય અમને મળ્યું. આપ સૌ જેવા વૈષ્ણવોને મળવાનું સૌભાગ્ય અમને સૌને મળ્યું છે. ત્યારે ભગવાન પુરાણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર પરમાત્મા, ભગવાન વિઠ્ઠલનાથજી આપણા સૌના જીવનમાં ભાગવત ધર્મનું પ્રતિપાદન કરનારી ભક્તિ આપે, આપણા સૌના જીવનમાં ઈશ્વર પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અવિરત વધતી રહે, એવી અમારા જુનાગઢ મંદિરના કોઠારી પૂજ્ય પીપી સ્વામી, પૂજ્ય આનંદ સ્વામી, સૌ સંતો આપને આશીર્વાદ પાઠવે છે. ઈશ્વર આપણા સૌનું કલ્યાણ કરે. ફરીને વ્યાસપીઠને વંદન કરી અને મારા શબ્દોને વિરામ આપીશ. જય સ્વામિનારાયણ. હરિ 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 મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુર્મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષો મંગલાયતનો હરિ. આવી સુંદર મજાની ભગવત કથા ચાલુ હોય અને સંતોનું આગમન થાય તો સોનામાં સુગંધ ભળી કહેવાય. ફૂલની અંદર સુગંધ છે, સોનું રૂપાળું છે, પણ સોનામાં સુગંધ ક્યારે ભળે? કે આવી જ્ઞાન ગંગા કથા ચાલુ હોય અને સંતોનું આગમન થાય તો હજી એકવાર ફરીથી સંતોને જોરદાર તાલીથી વધાવીએ. વ્યાસપીઠ ઉપરથી હું પણ સંતોને આવકારું છું. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજ કી. कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे। बोल भागवत भगवान की. સુખદેવજી બાબા આગળ કથા લંબાવે. આમાં સેજ અવાજ આપજો ભાઈ. આમાં 11મા સ્કંદની કથા કરે છે. અનેક ભક્તોના
શુભ ચરિત્ર કર્યા કરાવ્યા, મનની અંદર કાર્ય ઘડવું નહીં, ખોટું નથી, પણ કાર્ય ઘડ્યા પછી એને અપૂર્ણ નહીં છોડતા. જો અપૂર્ણ છોડો તો પુનર્જન્મ થાય છે, શાસ્ત્ર કહે છે. પછી કાર્ય ગમે તેવું હોય, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 125 વર્ષનું આયુષ્ય ભગવાનને એના સમય પ્રમાણે જ રહેવાનું હોય, અને એટલા સમયમાં બધું કાર્ય પૂર્ણ કરવાનું હોય. આપણે માણસ જ એવા છીએ કે વર્ષો સુધી ઘોડા ઘીડા કરી નહીં કાંઈ. ભગવાનને તો બસ એની સમય મર્યાદા પ્રમાણે જ રહેવાનું હોય. અહીંયા યાદવોને ભગવાને એટલી બધી મોટાઈ આપી દીધી. સોનાના નગરમાં રહે છે, ભગવાન કૃષ્ણનું કુટુંબ છે, એટલે કોઈ આંગળી તો ચિંતું નથી. યાદવોની અંદર એટલી બધી મોટાઈ આવી ગઈ કે પરિણામ શું આવ્યું કે યાદવો કુસંગી બન્યા છે. સંપત્તિ કોને પચે? શ્રદ્ધેય જીવને સંપત્તિ પચે છે. આ વિવેકાનંદજીના શબ્દો છે. સંપત્તિ કોને પચે? સંસ્કાર ધારણ કરવા માટે પણ પાત્ર જોઈએ, પણ પાત્ર જ જો ઊંધું હોય તો એમાં તમે કશું ભરી શકતા નથી. હું તો મારી કથામાં ઘણી વખત કહું કે દુઃખ પડે ને દુઃખ, તો એનાથી ડરતા નહીં. એ ભગવાને કરેલી કૃપા છે. એમાંથી એક વખત મને તમને બહાર કાઢશે, પણ સુખ એથી પણ ખરાબ છે. એક વખત હું ને તમે સુખી થઈ ગયા હોય, એ પરિસ્થિતિ જતી દે તો એને હું ને તમે ભૂલી શકતા નથી. આપણે ખેતર વેચી નાખ્યું હોય, મહેમાનની સાથે નીકળે તો શું કહે? આ મારું હતું, એ તારું નથી, તે વેચી નાખ્યું. પણ સુખ ખરખરો મૂકીને જાય છે. સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવ્યા, ત્યાંથી એનો ઇતિહાસ તપાસો એટલે ખ્યાલ આવે. ભગવાને જોયું કે આ ગુજરાતની ભૂમિ આવો દેવ જેવો મલક, અને આ ભૂમિ ઉપર એક વસ્તુનો અભાવ છે, સત્સંગનો અભાવ. અને જે ભૂમિ ઉપર સત્સંગનો અભાવ હોય, એ ભૂમિ ઉપર માથા ભારે માણા પેદા થાય, આંધાધૂંધી ફેલાવા વાળા થાય, અરાજકતા ફેલાવા વાળા થાય. આવો દેવ જેવો મલક, અને આ વસ્તુ જો નાબૂદ કરવામાં આવે, સત્સંગ કરવો તો કોની પાસે કરવો? સ્વજનો પાસે. સ્વજનો તો સારા જ હોય, એની પાસે શું સત્સંગ કરવાના આપણે? હે, જે લોકો મારકૂટ કરતા હતા, ગુંડાગીરી કરતા હતા, અને એને જ ભગવાને આવીને કંઠીઓ બાંધી. હે, વિચાર કરો, કેટલી બધી ક્રાંતિ. સમાજની કઈક માગ હોય, સમાજની કઈક ભૂખ હોય. તમે સંશોધન કરી જોજો. આજથી 235 વર્ષ પહેલાની જ વાતો કરું છું. લો, દાદા સમય પહેલાની વાતો નથી. ઘણા એમ કહે કે સસ્તો સંપ્રદાય છે ને એટલે આગળ વધ્યો.
તો તિરુપતિ બાલાજીને તમે બાદ કરી દો અને વધારેમાં વધારે ધનવાન સંપ્રદાય હોય તો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય છે. આ હકીકત છે, આ કોઈ મોઢાની વાતો નથી. તે દિવસે ઘણા બધા ધર્મો હતા, ઘણા બધા આચાર્યો હતા. એક જ કામ કરતા હતા આચાર્યો. ઘરે આવે, રૂપિયા લઈને જતા રહેતા, બીજું શું કરતા હતા? સમાજની કઈક માગ હોય, કઈક ઉણપ હોય છે. ભગવાન મને તમને આપે ને ત્યારે સુખને રેઢું મૂકી દે, લઈ જાઓ. પણ પાત્ર વગર જો જીવને સુખ મળ્યું તો જીવ કુસંગી બની જાય છે. અહીંયા યાદવો બધા કુસંગી બની ગયા. દ્વારિકાની બાજુમાં પિંઢારા નામનું ક્ષેત્ર, તીર્થ ક્ષેત્ર. આ યાદવો બધા ફરવા નીકળ્યા. મોટા મોટા મહર્ષિઓ બધા યજ્ઞ કરે છે, યજ્ઞ. અને યાદવો વિચાર કરે કે આ બ્રાહ્મણો આ યજ્ઞની અંદર બધું હોમી દે. આ ઘી હોમે, આ તલ હોમે, આ કમોદ હોમે, આ બધું ખોટું હોય. તો ચાલો ખોટું હોય તો પરીક્ષા કરીએ. એક યાદવ બોલ્યો કે બ્રાહ્મણની પરીક્ષા ન કરાય. આપણા દાદા કૃષ્ણને બ્રાહ્મણની પરીક્ષા ના ગમે. તો એક કામ કરીએ કે આપણે પરીક્ષા એવી રીતે કરીએ કે કોઈને ખબર ના પડે. એક કૌભાંડ બનાવ્યું આખું. એક સામ નામનો યાદવ, આ યાદવને સ્ત્રીના કપડા પહેરાવ્યા, લાજ કઢાવી અને પેટ વધારી દીધું. જો આ બધા મોટા માણસના દીકરા, મોટા માણસના દીકરા બહારથી બહુ વિવેકી હોય પણ અંદરથી જ અવિવેકી હોય છે. અહીંયા ઋષિ મુનિઓની પાસે ગયા, પગે લાગ્યા કે બાપજી અમારી ભેગી અમારી પત્ની પણ છે, અમારે જોશ જોવરાવો છે. જોઈ ગયો ને, અમારી પત્નીને દીકરો આવશે કે દીકરી કયો ને. ઋષિ મુનિઓ બધા નીચું જોઈ ગયા છે, નીચું. એલા તમે બધા યાદવો છો ને? દુર્વાસા નામના ઋષિ કહે તો કે હા, એનાથી સહન ન થયું. આ તમારી પત્નીને શું આવશે એ સાંભળવું છે ને તમારે? હા બાપજી બતાવો, દીકરો આવશે કે દીકરી? અને દુર્વાસા નામના ઋષિ બોલ્યા, હાથની અંદર જળ લીધું. તમારી પત્નીને દીકરોય નહીં આવે અને દીકરી નહીં આવે, અને હવે હું કહું નહીં આવશે. જાવ અને સાંભેલાનો જન્મ થશે. જ્યાં જળ નીચે પડે ત્યાં એક જ ક્ષણમાં સાંભેલાનો જન્મ. અને આનાથી તમે બધા મરવાના છો. ભગવાન કોઈને મારતા નથી, યાદ રાખજો. બીજા ઋષિ મુનિઓ દુર્વાસા ઋષિને વાળે છે, બાપજી ક્ષમા કરો, ગમે એમ તો બાલક છે, બાલક. અને બાલકની એક બુદ્ધિ હોય. આપણામાં કહેવત છે કે 12 બુદ્ધિ 16 શાન. 16 વર્ષનો થાય એટલે માણસની અકલ ઠરવી જ જોઈએ. અને જો 16 વર્ષે અકલ ના ઠરી તો એ 100 વર્ષનો થાય ને તો એમાં કઈ પરિવર્તન જોવા નહીં મળે. તમારે ભોગવવું તો પડશે જ. હવે ખબર પડી ગઈ કે આનાથી આપણે મરવાના છે. પણ દુર્વાસા ઋષિ નામના ઋષિ કહે છે, એક કામ કરો. સંતો છે ને, મેં એક દિવસ કથામાં કીધું હતું કે માં જેવા હોય, માં જેવા. એ આપણને કઈ કહે, કઈ કરે તો એને અંદરથી દર્દ બહુ થાય. જેમ માં પોતાના બાળકને મારતી જાય ને રડતી જાય, એમ સંતો મને તમને કઈ કહે
ત્યારે એ અંદરથી બહુ દુખી થાય. એક કામ કરો કે તમારું મોઢું દ્વારિકાધીશને તો બતાવતા જ નહીં, નહીતર દેશવટો આપી દેશે. અહીંથી જ્યાં બે નદી ને ત્રીજો સાગર મળે છે, ત્રિવેણી સંગમ થાય. આદિ અનાદિ ભગવાન સોમનાથ મહાદેવ બિરાજે છે. ત્યાં પાણીની અંદર આ પથ્થરમાં આ વજ્રને મંડો ઘસવા, અને ઘસતા ઘસતા એક મંત્ર બોલજો કે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. જો આ ઘસી નાખશો તો તમારો શ્રાપ જતો રહેશે. વ્યસની માણસ હોય ને, વ્યસની માણસ, એને ડોક્ટર એમ કે તમને આવો રોગ થયો છે એટલે ડરી જાય. પછી મંડે કેવા, લ્યો જય શ્રી કૃષ્ણ, આપણી ટિકિટ ફાટી ગઈ છે, કાં લ્યો માને. એના નામ વગર મુક્તિ છે જ નહીં. આ શાસ્ત્રો પોકારી પોકારીને કહે છે. સ્વામીજી હમણાં વાત કરી કે ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ આની અંદર મૂકીને ભગવાન જતા રહ્યા છે. હે સાક્ષાત ઠાકોરજી અહીંયા બિરાજિત છે. તમે કેવા ભાવથી કથા શ્રવણ કરો છો એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. આ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. યાદવો તો ઘણા બધા છે. રાત દિવસ ડ્યુટી ઊભી કરી દીધી અને વજ્રને મીંડા હશે ઘસવા, અને ઘસતા ઘસતા એક ટુકડો વધ્યો, એક આમ ધનુષ બાણમાં ચડાવી અને ઊંડે સુધી દરિયામાં જવા દીધો. હાશ માંડ ઘસાણું એ. ત્યારથી આપણી ગુજરાતીમાં કહેવત પડી કે પાપને ઘસવા પડે. આપણે બીમાર પડ્યા હોય એટલે વેવાય ખબર કાઢવા આવે. અઠવાડિયામાં 2 વખત આવે. તો આપણા ગામનો બસ સ્ટેન્ડમાં મળે. એ પૂછે કેમ હમણાં બહુ આવો છો તમે? તો કે અમારા વેવાય બીમાર છે ને. એટલે આપણા ગામનો પૂછે કે ભાઈ તમારા વેવાઈને શું થયું છે? તો કે કાંઈ નથી, એના કૈરા ઘસે છે. શું કે? અહીંયા તમે લાપસી ખવડાવી હોય વેપાઈને અને બસ સ્ટેન્ડમાં ટીકા કરે. માણસ આપણી ફિલોસોફી કરવાનો જ છે. બેફામ સુખ ભોગવો. સુખને ભોગવવાની કોઈ ના નથી. ખુદ જનક રાજા સુખ ભોગવતા હતા, પણ જનક રાજા દરેક સુખમાં વિદેહ રહી શકતા હતા. સુખને જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી જોવો, સુખને વિવેક દ્રષ્ટિથી જોવો. આ કમળ છે ને, કમળ એ પાણીની અંદર જ રહે છે, પણ કમળને પાણીનો સ્પર્શ નથી થતો. પાણીનો સ્પર્શ નથી થતો. સાવધાન. જ્યારથી આવો કઈક શ્રાપ થયો અને પૂરી દ્વારિકામાં અશાંતિ મીંડી રહેવા. બાપ દીકરાને વડે નહીં, કાકા ભત્રીજાને વડે નહીં, કુટુંબમાં કોઈને વડે નહીં. માની લ્યો કે આપણે સોનાના નગરમાં રહેતા હોય અને મા દીકરાને વડે નહીં તો, કાકા દીકરાને વડે નહીં તો, મને એમ લાગે છે કે આ બધી જગ્યાએ ધર્મની જરૂર છે. બધી જગ્યાએ ધર્મની જરૂર છે. અમારી પાસે જાજામ જાજુ જોવરાવાઈ આવે છે કે અમારા ઘરની અંદર શાંતિ નથી. અમારી પાસે બધું છે, પૈસા ટકાનું બધું સારું છે, પણ શાંતિ નથી. તો અમારી ઘરે ટીપણા ભર્યા છે. કઈ વસ્તુ ઘટે છે? અને અમુક તો શું કે એક એસી રૂમ ની અંદર એક ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર અમે બધા જમવા બેસીએ અને જમતા જમતા એકનું મોઢું બગડે એટલે બધા જમતા ઊભા. યાદ રાખજો કે સાધન સગવડતા વધે એટલે તમે સુખી નથી થઈ ગયા.
સંપત્તિ હોય એટલે સુખી નથી થઈ ગયા. અને અમુક અમુક એવા સુખિયા જીવ હોય કે પોતાની નિજ પ્રવૃત્તિ કરતા હોય. એ સવારમાં ઉઠી 6 વાગ્યામાં રોટલા બનાવી લે, શાક બનાવી લે અને પોતાના ખેતર જતા રહે. એ 12:30 વાગ્યા સુધી કામ કરે. એ ખેતરના એ શેઢે પાડે સરસ મજાનો છત્રી જેવો બાવળ હોય. ત્યાં બેઠા બેઠા એ દાંત કાઢતા કાઢતા એ જમતા હોય. એનો ઘરવાળો જમી લે તો એની પત્ની શું કહે? હમણાં તમે બહુ કામ કરો છો, એક રોટલી વધારે ખાઓ. આ લોકો બાવળ નીચે દાંત કાઢતા કાઢતા જમે છે અને આ લોકો એક એસી રૂમમાં એક ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર જમી શકતા નથી. વિચાર કરો, સાધન સગવડતા વધે એટલે આપણે સુખી નથી થઈ ગયા. પરિવાર દુખી થાય, દુખી તો દુઃખની અસર પેલી કોના ઉપર થાય? ઘરની અંદર વડીલ હોય ને, વડીલ, આ વડીલ ઉપર દુઃખની અસર થાય. અને મારું તો તારણ એવું છે કે 100 માંથી 70% આ વડીલો પરિસ્થિતિનો ભોગ બની જાય છે. અને 60-70 વર્ષે આવું થાય ને એટલે જીવ ભક્તિ હારી જાય. એના ખીચાની અંદર ભક્તિ પડી હોય તો એ ખીચા કાતરું આવીને ભક્તિને બહાર કાઢી નાખે. મેં તમને એક દિવસ કથામાં કીધું હતું કે ભીષ્મ દાદાને બાણસૈયા ઉપર બતાવવામાં આવ્યા. એ બાણસૈયા કઈ પરિવારની અંદર, કુટુંબની અંદર કઈ તકલીફ થાય અને ગઈઢા બુઢિયા માવતર શિખામણ દેવા જાય અને છોકરાઓ કઈ ગણકારે નહીં. જ્યાં બેઠા હોય ત્યાં જય શ્રી કૃષ્ણ ન કરે. અને આ પરિસ્થિતિની અંદર જીવવું પડે, એનું નામ જ બાણસૈયા. ઓલી બાણસૈયા સારી કે એકી સાથે બાણ લાગે, વેદના થાય અને જીવ જતો રહે. આ વેદના એવી થાય છે કે જીવય જાતો નથી, નથી કોઈને કહી શકતા, નથી સહી શકતા. મેં પેલા 5 વર્ષમાં ઘણા બધા વૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાત લીધી. હું વૃદ્ધાશ્રમની અંદર જાઉં, હું એને પૂછું કે તમે અહીંયા શું કામ આવ્યા છો? તમને અહીંયા ગમે છે? તમે ભગવાનનું નામ લ્યો છો? અમારે તો કઈક કથા જોતી છે એટલે દોડાદોડી કરી છે. અને આપણા માવતર, આ ગઈઢા માવતર મંડે છે અમને કેવા. આજથી 3 દિવસ પહેલા અહીંયા ચાપૈડા, હું ગયો તો હોસ્પિટલ છે ચાપૈડા, અને વૃદ્ધાશ્રમ ને જોયો. મને કઈક નવીનતા જોવા લાગી, ત્યાં જોવા મળી નવીનતા કે આપણા ગઈઢા બુઢિયા માવતર કિલોલ કરતા હતા, ઝૂલા ઉપર હિચકતા હતા. હું આવા દ્રશ્ય જોઉં ને એટલે મારા ઠાકરના મને દર્શન થાય છે. એ ફોન ની અંદર વાતો કરતા હતા. બાપુને મેં પૂછ્યું અને બાપુએ જે મને વાત કરી ને કે શાસ્ત્રીજી આ જેવી રીતે રહેવા માંગે છે ને એમ રાખી છે અમે આને. અને એક મારો બનેલો બનાવ કહું, એક વૃદ્ધાશ્રમ ની અંદર હું ગયો ને તો એક માજી, એ માજી મને જોઈને મીંડા રડવા. મીંડા રડવા એટલે મેં કીધું માજી તમે શું કામ રડો છો? મને કે કાઈ નહીં રાકેશભાઈ,
અરે પણ મેં કીધું તમને કઈ તકલીફ છે તો તમે મને કહો. મને કે ના કઈ નહીં. મેં કીધું તમે બોલશો નહીં તો ખબર કેવી રીતે પડશે? અને રડતા રડતા ઈ માજી પછી બોલ્યા. મને કે રાકેશભાઈ, તમારી કથામાં હું આવી હતી એક વખત, મેં તમારી કથા સાંભળી છે અને તમે અહીંયા આવ્યા, મેં તમને જોયા, એટલે બસ મારાથી રડાઈ ગયું. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં બા, તમને કઈ તકલીફ છે? તમારે કઈ જોતું છે? અને રડતા રડતા ઈ બોલ્યા કે હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે આવતા જન્મે હું રાકેશભાઈની માં બનું. અરે મેં કીધું માજી, આવતા જન્મે તમે ગુજરી જાઓ, હું ગુજરી જાઓ અને પછી તમે મારી માં થાવે, હું તમને અત્યારથી જ લખી દઉં કે આજથી તમે રાકેશભાઈની માં છો જાઓ. આ ટ્રસ્ટી મને કહી દીધું કે આ માજીને ક્યારેય દુખી નહીં કરતા, તમારે જરૂર પડશે ને તો હું લાખો રૂપિયા ભેગા કરી દઈ તમને કથાઓ કરી. પણ ગઈઢા બુઢિયા માવતર એને હેરાન નહીં કરતા. બસ વસુદેવજી રડે છે, આખો પરિવાર દુખી છે. સંસાર જ્યારે મને ને તમને રડાવે ને ત્યારે બહુ દુઃખદ હોય. દીકરાનો જન્મ થાય, એ દીકરાને તમે ખોળાની અંદર બેસાડી ગાલે હાથ ફેરવીને મોટો કર્યો હોય અને એ દીકરો જ્યારે સામું મંડે બોલવા અને પછી જે અંદરથી રુદન ઉપડે, એ રુદનને કોણ ટાળે? દીકરાનો જન્મ થાય એટલે માવતર પેંડા વેચે, મીઠાઈ વેચે. એનો એ દીકરો માવતરને વૃદ્ધાશ્રમની અંદર મૂકવા જાય ત્યારે શું વેચવું કહો? કઈ ખામોશીને આગળ કરવી? જીવન જીવવામાં કદી ભૂલ નહીં કરો, અને કરેલી ભૂલ છે ને એ બહુ નડે છે. આ યાદવોના કુટુંબની કથા કરું છું, ભગવાન કૃષ્ણના કુટુંબની કથા. ભગવાન રામના ઘરમાં આ જ પરિસ્થિતિ છે. રામાયણ વાંચી જોઈજો. રાતના 2 વાગ્યા છે અને દશરથ રાજા કોપ ભુવનની અંદર કઈ ના પગમાં ઢગલો થઈને પીડ્યા છે. આ કથા વાંચી જોઈજો. હાથ જોડે કે રાણી, ભરત ભલે ગાદી આવે પણ તું રામને વનમાં શા માટે મોકલશો? આ કથા બહુ જાણીતી છે. પણ દશરથ રાજા કહે છે રડતા રડતા કે હું જીવન જીવવામાં ભૂલ કરી ગયો. નાગને નાગણી કરડે ને તો કરડા ભેગો માણસ મરે નહીં, એમાં ઝેર ચડે પછી રીબાવીને મારે. એમ તે મને ડંખ તો તેદી મારી દીધો કે હું જીવન જીવવામાં ભૂલ ખાઈ ગયો. મેં તારી જેવી સ્ત્રીને એમ કીધું ને કે માગ રાણી વરદાન માગ, ડંખ તો તે મને તેદી જ મારી દીધો. તો જીવન જીવવામાં કદી ભૂલ નહીં કરો અને કરેલી ભૂલ ભોગવવાની છે. રામની માતા કૌશલ્યા દશરથ રાજાને આશ્વાસન આપે કે મહારાજ, તમે તમારા પ્રાણને ટકાવો, તમે કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, તમે ભગવાન રામના બાપ છો. પણ દશરથ રાજા રડતા રડતા કહે કે હે રામ જનની, હવે મારે જીવવામાં કોઈ અર્થ બાકી રહ્યો હે.
જીવનમાં એકાદી ભૂલ થઈ જાય ને એટલે ભોગવવી પડે. બસ આ ભગવાન કૃષ્ણના કુટુંબની કથા કરું છું. મારે કથા આગળ કરવી છે, પણ બપોર પછી 3 વાગે કથા કેવી છે. આજ મારી ગણતરી એવી હતી કે મારે બપોરે પૂર્ણ કરી દેવી હતી કથા, પણ કથા થોડીક બાકી રહી ગઈ છે. એટલે કથાની પૂર્ણાવતી 4:30 વાગે કરવી છે. 3 વાગે કથા શરૂ થશે. તો અત્યારે કેમ કે આપણે અવ્યવસ્થા ન થાય રસોડાની અંદર, એટલે જાજો સમય નથી લેવો. તો અત્યારે કથા પૂર્ણ કરું, ફરી પાછા આપણે 3 વાગે મળશું. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. 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 હરે રામ હરે રામ હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. 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 હરે રામ 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 સીતા રામ 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 સીતા રામ રામ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. સદગુરુ મહારાજ કી જય. નમઃ પાર્વતી પતિ હર હર મહાદેવ. કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ. 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 કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ.
भगवत भगवान की जय। करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे वीणावेशयन्तम् वदास्य पात्रा स्यापुटे शयानम् बाला मुकुन्दम् मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जी हवे पिबस्वान् मृत में तदेव गोविंद दामो दरमाधवेति विकरे तो कामा किल गोपकन्या मुरारिपादा विकचितवृत्ति दधियादिकम् गोविंद दामो दरमाधवेति गोविंद दामो दरमाधवेति। મારા માતા પિતા મારા ગુરુજીના ચરણોની અંદર પ્રણામ કરી કથા મંડપની અંદર બિરાજિત તમામ શ્રોતાગણ તથા જીવ માત્રના હૃદય કમળની અંદર રમનારા પરમાત્માના ચરણોની અંદર સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી અને કંઈક ભગવત કથાને કહેવાનો પ્રયાસ કરીએ। સુખદેવજી મહારાજ આગળ કથા કરે, 11મા સ્કંદની કથા કરે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 125 વર્ષનું આયુષ્ય, કોઈને ભગવાન મુલાકાત આપતા નથી।
એકાંત ઓરડાની અંદર બેઠા છે. સવારની કથાની અંદર આપણે જોયું કે ભગવાને યાદવોને સુખ બહુ આપ્યું છે. પરિણામ યાદવો કુસંગી બન્યા છે. મદિરાપાન કરવા લાગ્યા, માંસ ભક્ષણ કરવા લાગ્યા. પરિવાર આખો દુખી છે. તો દુઃખની પહેલી અસર કોની ઉપર થાય? કે પરિવારની અંદર વડીલ હોય ને, વડીલ, એની ઉપર દુઃખની અસર પહેલી થાય. વસુદેવજી મહારાજ ભગવાન કૃષ્ણના પિતા અતિશય વૃદ્ધ છે દ્વારિકામાં. પોતે અંદરથી દુઃખી થાય છે. મારા સંતાનો ભલા આવું શું કામ કરતા હશે? કોઈને કઈ કહેતા નથી. ભગવાન કૃષ્ણએ નારદ મુનિને કીધું કે તમે મારા બાપુજીની પાસે સત્સંગ કરો. સત્સંગ વગર એના ઉદ્વેગનો નાશ નહીં થાય. આમાં વડીલ બેઠા, માવતર તુલ્ય બેઠા, એ બધાને કહું છું કે 70 વર્ષ પછી કોઈ પણ પરિસ્થિતિનું સમાધાન સત્સંગ છે. યાદ રાખજો. એને જ કર્મ ન્યાસ કહેવાય, એને જ કર્મ સંન્યાસ કહેવાય છે. આ બાજુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારિકાની અંદર રહે, કોઈને મુલાકાત આપે નહીં. એકાંત ઓરડાની અંદર બેઠા છે. ઓરડો ઠાલો દીધો છે. ઉદ્ધવજીએ જોયું તો ભગવાન એકલા બેઠા છે. ઓરડો બંધ કરી ઉદ્ધવજી ભગવાનના પગ પકડી અને રડવા લાગ્યા છે. અરે ઉદ્ધવ ભાઈ શું કામ રડે છે? અરે પ્રભુ, તમે મને પૂછો છો કે કેમ રડે છે? આપણા કુટુંબની દશા તો જોવો. આપણું કુટુંબ દુખી છે. હે અંતર્યામી, આપણું કુટુંબ આવું શું કામ કરે છે? ભગવાન હસવા લાગ્યા છે કે ઉદ્ધવ, આ જગતનો એક નિયમ છે કે જેટલું મારું માનીએ ને એટલું દુઃખ. આપણા ગરડાઓ કહેતા, જેટલું મારું માનીએ એટલું દુઃખ, પણ જેટલું તારું માનીએ એટલું સુખ. તને આટલું બધું દુઃખ થયું એનું એક કારણ કે તું એમ માને છે કે આ બધું મારું છે. અરે ભગવાન, આવી શું કામ વાત કરો છો? આ આપણું કુટુંબ નથી તો કોણ છે? અરે ઉદ્ધવ, કોણ કોનું કુટુંબ છે ભાઈ? મને બતાવો. આમાં એ કોઈ આપણા નથી. હે, અને આપણા હોય ને આપણા તો એ આપણું ધાર્યું કરે. અહીંયા ઉદ્ધવના માથા ઉપર ભગવાને હાથ મૂક્યો છે, બાજુમાં બેસાડ્યો અને બહુ પ્રેમથી ભગવાન કૃષ્ણ સમજાવે છે કે આમાં કોઈનું કોઈ નથી. તને શેનો મોહ છે? આ સોનાની દ્વારિકાનો? એ તો મારો નાનો એવો મંત્ર છે. મંત્ર એને હું હમણાં ઉપાડી લઉં એટલે ટટન સો પટન, માયા સો મીટી. ત્યાં ધૂળ સિવાય બીજું કશું નથી. આ કુટુંબ તારું નથી,
અરે ઉદ્ધવ, હું તો એમ કહું છું કે આ દેહ છે ને તારો દેહ, ઈ તારો નથી. લે, તને શેનો મોહ છે? એક દિવસ મેં કથામાં તમને દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું, નદીનું દ્રષ્ટાંત, કે પાણી આવે ને, પાણી એટલે કાકરાનો ઢગલો ભેગો થઈ જાય. એમાં એક કાકરો એમ કહે કે હું તારી માં છું, કોઈ એમ કહે કે હું તારો બાપ છું, કોઈ એમ કહે હું તારો ભાઈ છું. પણ નદી દાંત કાઢે બેઠી બેઠી કે મને આવવા દ્યો કાકરાઓ, તમને બધાને વીખી નાખ્યું. અને એક વખત વિખાણા પછી ભેગા થાય, કાલે આવજો ને આવા ટાઈમે અહીંયા આવજો. લ્યો, અહીંયા એક હોય કાકરા જડે તો કહું, એક તક હોય, એક સમય હોય, કંઈક કરી લઈએ. ये तो गति है ओधा और कुछ नहीं है. શિયાળો વ્યો જાય પછી ઉનાળો આવે, ઉનાળો વ્યો જાય પછી ચોમાસું આવે, સુખ પછી दुख, दुख પછી सुख. यही तो ताल है संसार का, इनमें तू नहीं है ओधा. आ परिस्थिति में तू नहीं. तारे सोनानी द्वारिका नहीं, तारे यादव रूपी कुटुंब नहीं. અને હું તો એમ કહું છું કે તારો આ દેહ છે ને, ઈ તારો નથી. અરે ભગવાન, આ હું હચોડો ઉદ્ધવ નહીં, આ તારું માથું છે. આ તું જે વાત કરે છે એ ઉદ્ધવ તો એક દિવસ રાગ થઈ જવાનો. અને અંદર બેઠેલો ઉદ્ધવ એવો છે કે મરતો નથી, કપાતો નથી, ડૂબતો નથી, કાંઈ નથી. હે, અને આ ઉદ્ધવ નેનમ છેદંતી શાસ્ત્રાણી, નેનમ દહતી પાવક. અંદર બેઠેલો ઉદ્ધવ છે એ કપાતો નથી, બળતો નથી, કાંઈ નથી થતું. અને આ ઉદ્ધવ એક દિવસ રાગ થઈ જવાનો છે. કવિએ કીધું છે ને, किसी की लाश को यहाँ चिते में जलाई जाती है, किसी की लाश को कब्र में दफनाई जाती है, किसी की लाश को यहाँ गिद्धों को खिलाई जाती है. કોઈ ધર્મની અંદર એવું લખ્યું કે આને બાળી દો તો બાળી નાખે, કોઈ ધર્મમાં એવું લખ્યું કે આને દાટી દો તો દાટે, કોઈ ધર્મમાં એવું લખ્યું કે ગીધડાઓને ખવડાવી દો તો ખવડાવી દે. આખિર આ બધું કરીને आखिर तो ऐसा बनाओ बना के प्यारे, यहाँ से तेरी हस्ती मिटाई जाती है. गमे एम करीने तने काढवो छे, लो बाळे तोय राख, डाटे तोय राख, गिदड़ाओने खवरावी दिए तोय राख. यहाँ से तेरी हस्ती मिटाई जाती है. અને હસ્તી કોની મટી જાય છે? જે શાશ્વત નથી ને, નાશવંત હોય એની હસ્તી વહી જાય છે. કેટલાય આપણા ગામની અંદર, આ લેરિયા ગામની અંદર કેટલાય આવીને વિયા ગયા. હે, આપણે નહોતા તેદી લેરિયા ગામ હતું, આપણે સહી તોય લેરિયા ગામ છે, અને આપણે નહીં હોય તોય લેરિયા ગામ ધુબાકા કરતું હોય છે. લ્યો, ખોટી ઉપાધિ કરતા નહીં. હું નહીં હોઉં તો ગામનું શું થાય? ગામનું કાંઈ નહીં થાય. તારું શું થશે? જીવ તું કઈક કરી લે. તને શેનો મોહ છે?
ઓલું ભાડુંથી મકાન તો સારું કે મહિને એકવાર ભાડું આપવું પડે, અને આમાં તો હવારમાંથી ઊંઠો ત્યાંથી ભાડું ચાલુ. साथ देती नहीं वो किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का. साथ देती नहीं वो किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का. सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का. આ જિંદગીનો શું ભરોસો છે ભલા? હે આ આપણો દેહ, આમાં કેટલું કેટલું ભાડું ભરવું પડે છે. સવારમાંથી ઉઠે ત્યાંથી ચાલુ થાય, 10 વાગે એટલે નાસ્તો કરવા જોઈએ, બપોરે સરસ મજાનું ભોજન કરે, રોંઢો થાય એટલે ભૂખ લાગે, પાછું સાંજે જમે, અને રાતના જાગતા હોય ને તો રાતે 12 વાગે ખાય. બોલો, તોય એમ કે મારા જેવું કોઈને નથી. લ્યો, 2 કિલો તો આઈસ્ક્રીમ ખાઈ જાય. શું કરો તમે? ભલે હું મારા ઉતારે બેઠો હોય, મને ખબર હોય. હાવ ભાડુંથી મકાન છે. હો પેલા જીવ, તારે ભાડાના મકાનમાં જ રહેવાનું છે. એ જીવ સાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. ઓ દુનિયાને ફરે છે માન મારે, ગુમાન મારે, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. એ તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં, એ તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. આ ગીતના કવિ ગોવિંદભાઈ મેર છે, મેર જાતના. ગોવિંદ મેર કહે જેથી જાજી વડા, ગોવિંદ મેર કહે જેથી જાજી વડા. એ જવાના દિવસો હવે આવી ગયા ઢોકળા, જવાના દિવસે આવી ગયા ઢોકળા. એ તારે આખર જવાનું શમશાનમાં, એ તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. રે સાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. એ જીવને રેવું ભાડાના મકાનમાં. ઉદ્ધવ, આ શરીર તારું નથી. સાવધાન. અહીંયા જગતગુરુ ભગવાન કૃષ્ણ ઉપદેશ કરે છે. ઉદ્ધવ, તને આટલું બધું દુઃખ કેમ લાગ્યું? એનું એક કારણ કે તું એમ માને છે કે આ બધું મારું છે, એટલે તને દુઃખ લાગ્યું. આપણે પ્રકાશ જોતો હોય તો આપણે જ આપણા ઓરડાની અંદર દીવો કરવો પડે, તો જ પ્રકાશ મળે. બીજું દ્રષ્ટાંત આપું. પાડોશીની ઘરે ટ્યુબલાઇટ બળતી હોય તો આપણી ઘરે અંજવાળું આવે, એને એમ કહેવાય કે ભાઈ અમને એક ટબુડી અંજવાળું આપો, મળે?
કવિ એમ કહે કે તારે અંજવાળું જોતું હોય તો આપણે જ આપણા ઓરડાની અંદર દીવો કરવો પડે. કોઈ પણ જ્ઞાન સાધ્ય નથી, યાદ રાખજો. સાધન છે, સાધન. તમે મોટરની અંદર બેસી જાઓ એટલે વિસાવદર આવી જાય, પણ મોટરમાં બેઠા રહ્યો તો વિસાવદરનો અનુભવ થાય. એ સાધન છે, તમને ત્યાં સુધી પહોંચાડી દીધા. પણ વિસાવદરનો તમારે અનુભવ કરવો હોય તો મોટરમાંથી નીચે ઉતરવું પડે, તો તમને અનુભવ થાય છે. આમાં તો સાચી વાતને હૃદયની અંદર ઉતારી હોય તો ખબર પડે કે પરમાત્મા કૃષ્ણ શું કહેવાય. બાકી તો ખોટી ટીકા ટિપ્પણી કરી એનો કોઈ મતલબ નથી. સાચી વાતને હૃદયની અંદર ઉતારવી પડે. આમાં સીણીઓના ઘા ખાવા પડે, હથોડાના ઘા ખાવા પડે. અમારા એક મિત્રને ત્યાં સ્લેબ ભરાતો હતો. સ્લેબ ભરાઈ ગયો અને પાટિયા ખોલતા હતા. એટલે હું ગયો ત્યાં. મેં કીધું તમારે તો કામ થઈ ગયું. આ સરસ મજાનું લીસું બધું નીકળ્યું, બહુ સરસ લીસું છે. બપોર પછી પાછો ગયો આટો મારવા, તા તો સીણીઓ હથોડા લઈને મીંડાતા ટોસવા. મેં કીધું મૂર્ખાઓ, આટલું સરસ મજાનું લીસું નીકળ્યું છે અને આને ટોસો કાં તમે? મને કે રાકેશ મહારાજ તમને કથાઓ વાંચતા આવડે, આમાં તમને ન ખબર પડે. મેં કીધું કેમ? મને કે આને ટોસવું પડે. લીસું હોય ને, લીસું ઈ પ્લાસ્ટર નો પકડે. તઈ મને ખબર પડી કે આમાં લીસા હશે ને, લીસા એને મારી કથા ગણ નહીં કરે. આમાં તો કોક દિવસ સીણીઓના ઘા ખાધા હશે, હથોડીઓના ઘા ખાધા હશે ને તો ખબર પડશે કે પરમાત્મા કૃષ્ણ શું કહેવાય. બાકી તો નહીં ખબર પડે. આપણે ભગવાનને મળવા જવાનું થાય ને ત્યારે એકલા જ જવું પડશે, કોઈ મદદ નહીં કરે, અને તૈયાર થઈને જવું પડશે. જેમ કોઈ સ્ત્રીના લગ્ન થતા હોય એ દરેક શણગારને ધારણ કરે, એ રૂપને ધારણ કરે, અને જ્યારે એના પતિને એકાંતમાં મળે ત્યારે એની સાથે કોઈ નહીં. એમાં આપણો સાચો પતિ કૃષ્ણ પરમાત્મા છે. જ્યારે એને મળવા જવાનું થાય ત્યારે એકલા જઈશું. આપણી ભેગું કોઈ નહીં હોય. આપણે એમ કહીને કે ભગવાન અમને ગતિ આપો. ગતિ એટલે શું? ગતિ એટલે સ્પીડ. તમારું વાહન કેટલું સ્પીડથી હાલે છે એટલા ઝડપથી તમે પહોંચો. આપણે દીકરાની જાન જોડવી હોય તો નક્કી કરીને કે વેવાઈનું ગામ આટલું છે છેટું, તો આટલા વાગે નીકળવું પડે, તો આટલા વાગે પૂગી. તો આપણે 70-80 વર્ષ જીવવું છે તો નક્કી કરવાનું કેટલી ઝડપ રાખશું તો ભગવાન સુધી પહોંચશું. નહીં તો રથ વચ્ચે રહેવું લ્યો. અને પછી એમ કે બાપા પાછા થયા, એ પૂગ્યા નહીં. પણ મને તો એમ લાગે કે આ માનવ જાતની ખોપરી બનાવીને ભગવાને હાથ ધોઈ નાખ્યા છે. એક વ્યૂની અંદર મેં વાંચ્યું છે કે 76 જેટલા ભગવાન છે. એને કાયદેસર થાળ ધરાય છે બપોરે. માનવ જીવન એમ કદી ભગવાન ન બની શકે.
પરમાત્માની વ્યાખ્યા કંઈક અલગ છે. જીવ તારે માનવ બનવાની જરૂર છે. માનવ બની શકો નહીં, પછી તું ઈશ્વર બની ગયો. હે તું માનવ બની શકો નહીં, પછી તું ઈશ્વર બની ગયો. પથ્થર હતો ત્યારે નિંદા થતી હતી, પણ માનવ બની શકો નહીં, તું ઈશ્વર બની ગયો. પરમાત્માની વ્યાખ્યા કંઈક અલગ છે. અહીંયા જગતગુરુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉદ્ધવને એમ કહે કે ઉદ્ધવ, તું તારા ઓરડાની અંદર દીવો પેટાવી દે, તું તારો દીવો થા. તું તારા દિલનો દીવો થા, તું તારા દિલનો દીવો થા. કાચી માટીનું એક કોડિયું તારું, તેલ દિવેલ છુપાયા. નાની સીસળી અડી ના અડી, નાની સીસળી અડી ના અડી, પછી પ્રગટ છે રંગ માયા. તું તારા દિલનો દીવો થા, તું તારા દિલનો દીવો થા. સાવધાન, કાચી માટીનું કોડિયું તારું, તેલ દિવેલ છુપાયા. માયા નામની બાકસ અને નાની સીસળી અડી, એક પછી એક કોયડા ઝીગા, એટલે ભાઈ ભાઈ ને હરખાઈ નહીં રહ્યા રે. સાવધાન ઉદ્ધવ, શાંત બનીને સાંભળ. ઘણા એમ કહે કે અમારા ગુરુ બહુ મહાન છે, તો ગુરુના ઘરનો દીવો છે. કેવી રીતે? આબમાં સૂરજ ચંદ્ર ને તારા, કે જેના પૂજના છે અતિરાયા. તારો તનનો દીવો પેટવવા, તું સર્વ છે વીણ પરાયા. માટે તું તારા દિલનો દીવો થા, તું તારા દિલનો દીવો થા. દિવસ ઉગે
અને આપણા ઓરડાના બારણા બંધ હોય તો આપને સૂર્યનારાયણનો લાભ મળે નહીં. પછી સૂર્યનારાયણનો વાક ન કઢાય. શાસ્ત્રો છે, ગુરુ છે, પણ આપણે ન સમજતા હોય તો શું કરીએ? આહા, તું વીણ સર્વસે પરાયા. અને મેં કીધું એમ ભગવાનને જ્યારે મળવા જવાનું થાય ત્યારે એકલા જવું પડશે, કોઈ ભેગું નહીં આવે. અહીંયા જગતગુરુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એમ કહે કે ઉદ્ધવ, એક વખત આપણા દાદા યદુ રાજા દરબાર ગઢ ભરીને બેઠા હતા અને એમાં ગુરુ દત્ત ભગવાન પધાર્યા. દત્ત ભગવાનનું સ્વાગત કર્યું, ઊંચા આસન ઉપર બેસાડ્યા અને આપણા દાદા પગે લાગીને એમ પૂછે છે કે આખું જગત તમને ગુરુ કહે, ભગવાન કહે, મારે તમને એમ પૂછવું છે તમારા ગુરુ કોણ? જગત ગુરુ હે ગુરુદત્ત ભગવાન. હે યદુ રાજા, હું સ્વદેવ જ્યાંથી આંખ ખોલું ને આંખ ત્યાંથી મને ગુરુતા પ્રાપ્ત થઈ છે. આ ધરતીને ગુરુ બનાવી. સમાનો ગુણ ધરતીની અંદરથી મળે છે. પવનને ગુરુ બનાવ્યો. નિર્મતાનો ગુરુ પવન છે. પાણીને ગુરુ બનાવ્યા છે. પવિત્રતાનો ગુરુ પાણી છે. પાણીને ડોળું કરવા વાળા કરે પણ એ કાયમ જ આવે. અગ્નિને ગુરુ બનાવે છે. નિસંગતાનો સંગ દોષ. લોહારનો દીકરો અગ્નિને કોઈ દિવસ મારી ન શકે, પણ લોઢાનો સંગ કરે ને એટલે ભેગા ઘરના ઘા ખાવા પડે. નિસંગતાનો સંગ દોષ. આકાશને ગુરુ બનાવ્યું. સૂર્યનારાયણને ગુરુ બનાવ્યા. નિમિત્તાના ગુરુ સૂર્યનારાયણ છે. સૂર્યનારાયણ એની નિમિત્તા કોઈ દી છોડે નહીં. ચંદ્રમાને ગુરુ બનાવ્યા. વધઘટના ગુરુ. વધે એને ઘટવું પડે, ઘટે એને વધવું પડે છે. માછલું જીવનું ગુરુ છે. માછલું મરે નહીં પણ ખાવા દોડે નાકડિયા લાગી જાય. એટલા માટે આચાર્યોએ કીધું ને કે જીહવે પીબસ્વાન મૃતમે તદેવ ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી. જીભ બધા પ્રાણીઓને આપી ભગવાને, આપને આપી જીભ. આપણે ભગવાનનું ભજન કરી શકીએ છીએ, બધું કરી શકીએ છીએ. અને ઈ લોકો કેમ કરતા નથી ભલા? હે, સાવધાન. હરણ કાનના ગુરુ છે. હરણના પગની અંદર ગજબની તાકાત છે, પણ હરણ કાન નથી જીતતું એટલે સંગીત સાંભળવા ઊભું રહે અને મરે. હાથી બહુ બળવાન પ્રાણી છે પણ રૂપમાં મોયો છે. ખાડા ઉપર તમે વાંસડા પાથરી દો અને કાગળની હાથની ઊભી રાખી દો એટલે પાસે આવીને મરે. ભમરો નાકનો ગુરુ છે. ભમરો સખત જીવ છે. મોટા મોટા લાકડાને કોતરી નાખે અને સાંજે કમળ ઉપર બેઠો હોય, કમળ બીડાઈ જાય, સવારે મરી જાય. કમળની પાંખડીને કોતરી ન શકે. આ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયના ગુરુ છે. સૂર્યનારાયણ બુદ્ધિના ગુરુ, ચંદ્રમા મનના ગુરુ. એક ભમરીને ગુરુ બનાવી. જે ઓલું ભોણ બનાવે ને ભમરી, એ છાણના કીડાને ઉપાડી આવે અને ભોણની અંદર પૂરી દે. પછી ભમરી આવે અને આર મારે. આર એ કીડાને આર મારે. એ છાણનો કીડો એ ભમરીના ધ્યાનમાં બેસે કે હમણાં ભમરી આવશે ને આર મારશે, હમણાં ભમરી આવશે આર મારશે. આખર બને એવું કે એ ભમરી ભોણને તોડે
તો એની અંદરથી છાણના કીડાને બદલે ભમરી નીકળે છે. ભમરી જીવ એટલે હદ સુધી પરમાત્માનું ધ્યાન કરે ને ત્યારે જીવ શિવ બને છે એમ કીધું છે. એટલું ધ્યાન કરવાની જરૂર છે. લો આપણે થોડીક વાર ધ્યાન કરી અને એમ કહી કે ઠાકોરજી સામું નથી જોતા. ઠાકોરજી બહુ ઉપાધિ કરે છે આપણી. એક કુંવારી દીકરીને ગુરુ બનાવી. દીકરી એકલી ઘરે છે, પાછળથી એને જોવા માટે મહેમાન આવ્યા. દીકરીના માવતર ઘરે નથી, મહેમાન જમવા રોકાણા. તો દીકરીના ઘરની અંદર ચોખા નથી. તો દીકરી કમોદને સડવા બેઠી, કમોદને ખાંડવા બેઠી. તો હાથની અંદર બંગડીયું ખેંચડી દીકરીએ કાઢી નાખી. મારા પિતાના ઘરની આબરૂ જતી રહેશે. મેં તો કીધું દીકરી તું મારો ગુરુ હે, તારા પિતાના ઘરની આબરૂ જાય એટલે આ ખખડાટ બોબડાટ બંધ કરી દીધો. અમુક ઉંમરના થાય ને એટલે સ્વેચ્છાએ નિવૃત્તિ લઈ લેવાય. એ છોકરાને જાનમાં ન જવા દે, ભાભો ધરાહાર ઉપડે. અમુક જગ્યાએ આપણે સારા ન લાગીએ. હોય ઘણા મગજના મારા જેવા, શાક બરોબર ન બન્યું હોય કરે વાટકાનો ઘા. આવા ને આવા શાક શીખા છે. આ બધા ખખડાટ ભબડાટ કહેવાય. સાવધાન. ત્યાર પછી 24માં ગુરુ છે મધમાખ્યું. ટીપું ટીપું કરીને ભેગું કરે અને કીડીનો માલ કોણ ખાય? તેતર. એ માખ્યું ને ઉડાડીને મધ આપણે લઈ લે. જેટલું હાથે વાપરું એટલું સાથે. આ 24 ગુરુઓની કથા. આ બાજુ સુખદેવજી બાબા વર્ણન કરે છે. ઉદ્ધવને ભગવાને પોતાનું નિર્મળ જ્ઞાન આપ્યું છે. અહીંયા કૃષ્ણનો આખો પરિવાર દુખી છે. તો કુટુંબ હોય ને, કુટુંબ એમાં બે ડાયા હોય કે ચાલો કૃષ્ણને જઈને પૂછી કે આપણા પરિવારની દશા કેમ આવી છે. બધા આવ્યા. કૃષ્ણ આપણા પરિવારની દશા તો જો. ભગવાન ભૂલ નથી કાઢતા. નથી ભાઈઓ રીસાણા હોય તો કે એને મનાવવા પડે ને પછી ભૂલ કાઢે. કોઈને સુધારવા હોય ને તો કોઈની ભૂલ નહીં કાઢો ક્યારે. ભગવાન ધારે ને તો ભૂલ કાઢી શકતા હતા. કે જેટલા કુસંગ હોય એ બધા તમારામાં છે અને પાછા સુખની અપેક્ષા રાખો છો. ભગવાને ભૂલ ન કાઢી. હસીને કીધું કે ભાઈઓ આપણા કુટુંબમાં તકલીફ તો છે જ. કેમ કે વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કરવામાં વાંધો શું? ભગવાન કૃષ્ણ કહે કે એક વખત હું નારદજીની પાસે બેઠો હતો અને નારદજી બોલ્યા કે જેના કુટુંબની અંદર પિતૃદોષ હોય એનું કુટુંબ દુખી થાય. તો ચાલો પિતૃદોષ હોય તો આપણે ખર્ચો કરી નાખીએ. આજે માણસ ખર્ચો કરી નાખવામાં હિંમજો છે. તમે લક્ષ્મીના જોરે કોઈ પણ સત્કર્મ કરશો ને તો એનું ફળ નહીં મળે.
નારાયણના જોરે કરવું પડે છે. બે ભેગા લક્ષ્મી અને નારાયણ. અને જો એમ નારાયણ બલિ કરવાથી પિતૃઓને મોક્ષ મળતો હોય તો અમારે બ્રાહ્મણોને હાથનો ધંધો છે. લો રોજ નો કર્યા કરી. અમારા ઘરની અંદર અબીલ ગુલાલ કંકુ બધું પીડ્યું હોય, પણ એમ પિતૃઓને શાંતિ નથી થતી. અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણ બધાને નારાયણ બલિ કરવાનું કહે છે. જોવો કે આપણે નારાયણ બલિ કરી અને તમારી ઘરે બ્રાહ્મણ નારાયણ બલિ કરવા આવે ત્યારે એના શ્લોક સાંભળ્યા તમે? ન્યા આવીને આજ બોલે, કેમ કે કૃષ્ણના નામ વગર તો મુક્તિ નથી. અનાધિ નિધનો દેવા. નારાયણ બલિનો શ્લોક બોલું લ્યો. અનાધિ નિધનો દેવા શંખ ચક્ર ગદાધર અક્ષયઃ પુંડરીકાક્ષો પ્રેત મોક્ષો પ્રદો ભવ. નારાયણં સુરશ્રેષ્ઠ લક્ષ્મીકાંત વરપ્રભો અનેન તર્પણે નાથ પિતૃમોક્ષો પ્રદો ભવ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃપાલુ ત્વમ એવ ગતિર્મમ. હે યજમાન, તમારા પિતૃઓની ગતિ કૃષ્ણના ચરણમાં થાવ. આવો આખો દિવસ બ્રાહ્મણ તમારી ઘરે આવીને બોલે અને આજ એના શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ બલિ કરવાનું કહે છે. વિચાર કરો, આપણને એમ થાય કે છેલ્લે ઠાકોરજી આ લીલા શું કામ કરી? તો જગત આખાના પિતૃઓ ભગવાનને મળવા માટે આવ્યા, યાદવોના નહીં. જગત આખાના પિતૃઓની યોની છે. આખી યોની પિતૃઓની જાત છે. જે માનવ જાત છે ને, અહીંયા આપણે 4 વર્ણની અંદર વિભાજિત છીએ. ઉપર એવા 7 પ્રકાર છે પિતૃઓના, અલગ અલગ 7 પ્રકાર. એમાં ક્યાંય ને ક્યાંય આપણા પિતૃ છે. તો જગત આખાના પિતૃઓ આવ્યા. હે કૃષ્ણ, આખા જગતનું ભલું કર્યું તમે, તો આમાં અમારું ભલું ક્યારે કરશો? ભગવાન કૃષ્ણએ કીધું કે એક દિવસ હું તમારા બધાનું ભલું કરીશ. અને પિતૃઓનું ભલું કરવું છે એમાં એના જ કુટુંબને આગળ કર્યું. જોવો, હું મારાથી જ શરૂઆત કરું. અને યાદવોના મગજમાં એક જ વાત છે કે પિતૃ કર્મ કરી અને સુખી થઈ જવું છે, બસ. આજે માણસ આનંદથી પિતૃને યાદ ન કરે. કરુણા આપણી ઈ છે. નડતર હોય ને, નડતર તો યાદ કરે. પિતૃ નડે શું કહો છો તમે? આપણા માવતર હોય એ આપણને નડે? માની લ્યો કે આ નડવા મંડે તો જાવું ક્યાં? હું શાસ્ત્ર ભણ્યો છું અવસર પર, મારી સમજદારીમાં છે ત્યાં સુધી કહું છું કે પિતૃઓ ક્યારેય નડતા નથી. હા, પ્રેત જીવ નડે એ કહી દઉં, પ્રેત અલગ છે, પિતૃ અલગ નથી.
આપણા કુલદેવી હોય ને એ આપણને નો નડે કોઈ દિવસ, પણ પિતૃ કર્મ ફરજિયાત છે. શું કામે? આપણે આનંદથી નથી કરતા. હું તો એમ કહું કે આપણે સુખી થવું હોય ને તો એક નહીં ને એક વર્ષે પિતૃ કર્મ કરવું પડે. એનું એક કારણ કે અત્યારે હું તમે જે સંપત્તિ ભોગવી રહ્યા છીએ એ સંપત્તિ કોની છે? એ આપણા વડવાઓની. એ લોકો એક દિવસ એમ કહેતા હતા કે આ સંપત્તિ મારી છે. આજે આપણે શું કહી? આ સંપત્તિ મારી છે. કાલ આપણે ઉપર વ્યા જવાના તો આપણા છોકરા શું કહેવાના? આ મારું છે. તો જીવ બંધાઈ ગયો, જો વાસનાઓથી મમતાઓથી બંધાઈ ગયો. એટલા માટે પિતૃ કર્મ ફરજિયાત છે. આપણી પાસે 5 લાખ રૂપિયા પડ્યા હોય તો તમે બેંકમાં મૂકી આવો તો બેંક ટાઈમે વ્યાજ આપે કે ન આપે? તો આ પિતૃઓની સંપત્તિ આ લાખો રૂપિયાની તમને દઈને જતા રહ્યા તો એની પાછળ કઈ કરવાનું કે નહીં કરવાનું? ભાદરવા મહિનામાં જે 16 દિવસ પાછળના જે 16 દિવસ એ પિતૃઓના ગણાય. એમાં આપણા વડવાઓની તિથિ આવતી હોય તો આપણે શ્રાદ્ધ નાખી છીએ. તમે બ્રાહ્મણને જમાડો, તમે સાધુને જમાડો, તમે ગૌગ્રાસ આપો, તમે શ્વાન ભોજન કરાવો, આનાથી તમારા પિતૃઓ રાજી થાય છે. રાજી. તમને એક રસ્તો બતાવું. જેના કુટુંબની અંદર 16 શ્રાદ્ધ નખાતા હોય એના કુટુંબની અંદર કોઈ અપ્રજ ન રહે, પ્રજાહીન ન રહે. આપણી ઘરે સંતાન થાય ને સંતાન, તોય દેવતાઓ આપણા પિતૃઓને પૂછે છે કે અમે તમારા કુટુંબની અંદર સંતાન આપી? અને પિતૃ ઉપરથી હા પાડે તો એમ કે આ ફોર્મમાં સહી કરો, ત્યારે આપણી ઘરે સંતાન થાય છે. આપણે પેલા સંતાનના નિવેદ હોય કે ન હોય? તમે કરો છો કે નહીં? કરો ને. જેને શું કહેવાય? કર કહીને, જેને ટેક્સ કહેવાય. આપણે કર ભરી છે. જોવો આ શું છે? જેના પિતૃઓ તૃપ્ત હોય એની પ્રજાઓ તૃપ્ત જન્મે છે. આ યાદવોના મગજમાં એક જ વાત છે કે પિતૃકર્મ કરીને સુખી થઈ જવું છે, બસ. અહીંયા બધા યાદવો પ્રભાસ પાટણની ભૂમિ ઉપર આવ્યા છે નારાયણ બલિ કરવા માટે. હવે શ્રાદ્ધ કર્મ કરવા માટે 5 વસ્તુની જરૂર પડે: સોનું, ભૂમિ, ગાય, વસ્ત્ર, વાસણ અને ભોજન. તો યાદવો તો બધા પૈસા પાત્ર છે. બ્રાહ્મણોને ખૂબ રાજી કર્યા છે, ખૂબ દાન દક્ષિણા આપી. અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણએ વેણી માધવનું રૂપ ધારણ કર્યું છે. તમે પ્રવાસ પાટણ જાઓ ને ત્યાં ભગવાનના એક રૂપનું નામ વેણી માધવ છે. વેણી માધવનો અર્થ થાય પિતૃઓને મોક્ષ દેનાર અથવા પાણી સ્વરૂપ. ભગવાને વેણી માધવનું રૂપ ધારણ કરી અને એમાં વાસ કર્યો છે અને તમામ પિતૃઓને ભગવાને શાંતિ આપી છે. જો કૃષ્ણનું નામ લેવામાં આવે અને પિતૃ રાજી થતા હોય તો આ ખુદ કૃષ્ણ તર્પણ કરે તો પિતૃ રાજી ન થાય.
ભગવાન કહે છે કે હું જગતનો બાપ છું, પણ જ્યારે અવતાર લઉં ને ત્યારે જગતનો પુત્ર છું. તો પુત્ર તરીકેની મારી ફરજ મારે પૂરી કરવી પડે. અહીંયા તમામ પિતૃઓને ભગવાને મુક્તિ આપી છે. આકાશમાંથી દેવતાઓએ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી છે, દુદંભીઓ વગાડવા લાગ્યા છે અને જય જયકાર કરવા લાગ્યા છે.